मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदिय्यीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा व मन तखल्लफ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ा व हवा। औसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैनि बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईना इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। औसीकुम इबादल्लाह बित्तौबा कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। व क़ाल क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد استغفر الله لي ولكم તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક એ પાક પરવરદિગાર છે કે આપણી આંખો તેને નથી જોઈ શકતી પણ તે આપણી આંખોને જરૂર જોઈએ છે આપણાથી તે ગાફિલ નથી આપણી કોઈ ચીજ એનાથી અજાણ નથી બંદો નેકી કરે છે તો પણ એના હુઝુરમાં અને ખુદાના ખાસ્તા જો ગુનાહ કરે છે તો એ પણ ખુદાના હુઝુરમાં છે શર્મ થાવી જોઈએ બંદાને કે અલ્લાહના હુઝુરમાં એની જ નાફરમાની કરતો હોય દુરૂદો સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર اللهم صل على محمد وآل કે محمد જેઓએ આપણને અલ્લાહની ઇતાઅત કરવાનો અલ્લાહની બંદગી કરવાનો તરીકો શીખવાડ્યા જેઓ પોતાના નૂરાની કલામ થકી પોતાની નૂરાની જિંદગી થકી આપણી હિદાયત ફરમાવી ગયા આપણે બધા આટલા વર્ષો બાદ પણ અહલે બેત અલૈહિસ્સલામની જિંદગીથી અને એમના નૂરાની શબ્દોથી લાભ અને ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છીએ અને કયામત સુધી લોકો આ ઇલ્મી ખજાનાથી લાભ ઉઠાવતા રહેશે ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા પરહેઝગારી ગુનાહોથી બચવા નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું નહજુલ બલાગા આપણા ખુતબે જુમાનો વિષય છે અને નહજુલ બલાગાની હિકમતોમાંથી 150મા નંબરની હિકમતની આપણે ગયા જુમાના ખુતબામાં શરૂઆત કર્યા એ સિલસિલાને આજે હું આગળ વધારવા માંગુ છું અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ اللهم صل على محمد وآل محمد એમની પાસે એક માણસ આવીને મૌલાથી માંગણી કરે છે દરખાસ્ત કરે છે મૌલા મને કંઈક વાઝો નસીહત કરો મને કંઈ શિખામણ આપો કંઈ દર્સ આપો કંઈ સબક આપો એટલે ઇમામ એની સામે નસીહત કરવાનું શરૂ કરે છે પણ એક અલગ અંદાજથી એક અનોખા તરીકાથી ઇમામ
નસીહતોના સિલસિલાને શરૂ કરે છે. આપણે એવી હદીસો તો સાંભળ્યા હશું કે જેમાં ઇમામોએ ફરમાયું કે આમ કરવું જોઈએ, આ રીતના કરવું જોઈએ, આ કામો કરવા જોઈએ, બધું કરવાનું હોય એ ઇમામે કીધું. ચાલો ને આજે મૌલાની જબાનથી એવી રીતના નસીહત મેળવીએ કે ઇમામ કહે છે આ નથી કરવાનું, આવા નથી બનવાનું. ઇમામ દેફોને, બુરા કામોને, અવગુણોને ગણાવે છે કે આવો ના બન, આ બુરી સિફત તારી અંદર ના હોવી જોઈએ. એક પછી એક 28 બુરી સિફતોનું એક લિસ્ટ ઇમામ બયાન કરે છે કે આ 28 બુરાઈઓ તારી અંદર ના હોવી જોઈએ. ચાલો ને આપણે પણ મૌલા અલીના આ કૌલને સામે રાખીએ અને બીજી બાજુ આપણે આપણી જાતને રાખીએ. આ બુરી સિફત ક્યાંક મારામાં તો નથી ને? મારા મૌલા આ ચીજોને મારી અંદર નથી જોવા માંગતા. 2 સિફતોને આપણે ગયા ખુતબામાં અર્ઝ કર્યા, એનું પણ તર્જુમો કરી અને બીજી 2 સિફતોને ઇન્શાઅલ્લાહ આજે બયાન કરવી છે. સૌથી પહેલા તો ઇમામે કીધું કે લા તકુન મિમ્મન યરજુલ આખિરત બિગૈરિલ અમલ, અમલ વગર આખિરતની કામયાબીની આશા રાખનાર ના બન. આખિરતની કામયાબી જોઈએ તો અમલ કરવાનો. આના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા. બીજું મૌલા કહે છે વયુરજ્જિત તૌબત બિતુલિલ અમલ, લાંબી લાંબી આશાઓને દિલમાં રાખી અને તૌબામાં મોડું કરવા વાળો ના બન. આ બુરી સિફત તારી અંદર ના હોવી જોઈએ. હોય છે ને ઇન્સાનનો સ્વભાવ, પછી કરી લેશું, બાદમાં જોયું જાશે, હજી તો ઘણો સમય છે. ના, આને અરબીમાં કહેવાય તસ્વીફ. કોઈ પણ કામને બાદમાં, પછી, ફ્યુચરમાં જોઈ લેશું, કરી નાખશું, હજી તો ટાઈમ છે, આવા શબ્દો બોલીને કામને ટાળી રાખવા અને કામ જમા થઈ જાય, ઇન્સાન પાછળ રહી જાય, પહોંચી ના વળે. દુનિયાની અંદર પણ જો આવી હાલત હોય ઇન્સાનની તો એ ક્યાંય પહોંચી ના શકે. પણ ઇમામ અહીંયા જે બયાન કરે છે તે છે કે જો આપણાથી ખુદાના ખાસ્તા ગુનાહ થયા, માસિયત થઈ, બુરા કામો થયા, તો તૌબા કરવામાં ઉતાવળ કરવી જોઈએ. એવું નહીં કે આ તૌબા કરી લેશું, બાદમાં ઇસ્તિગફાર કરી લેશું, પછી માફી માંગી લેશું. નહીં, આને કહેવાય તસ્વીફ. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જનાબ અબુ ઝર ને નસીહત કરતા ફરમાવે છે યા અબા ઝર ઇયાક વત્તસ્વીફ બિઅમલિક فإنك بيومك ولست بما بعده. એ અબુ ઝર, તૌબા કરવામાં કંઈ પણ લાંબી લાંબી આશાઓ રાખીને આજનું કામ કાલ ઉપર છોડવામાં તું આવું કામ ના કર. તૌબા કરવામાં મોડું કરનાર, પોતાના આજના કામને કાલ ઉપર છોડનાર, ઈ કામથી તું બચ. કારણ કે તું આજના માટે છો, કાલની ખબર નથી. તારું કાલ પડશે કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી. મૌલા કહે છે કે લાંબી આશાઓ દિલમાં રાખીને તૌબામાં મોડું કરનાર ના બન. આ 2 સિફતો. ત્રીજું જેને આજે આપણે બયાન કરવું છે, મૌલા કહે છે કે યકૂલુ ફી દુનિયા બિકૌલિ ઝાહિદીન વ યઅમલુ ફીહા બિઅમલિ રાગિબીન. મૌલા કહે છે આવી સિફત ના હોવી જોઈએ આપણી અંદર કે માણસ જ્યારે દુનિયાના બારામાં બોલે તો એના શબ્દોથી આપણને એમ લાગે કે ઓહો હો, કેટલું દુનિયાથી દૂર છે આ માણસ, દુનિયાની બિલકુલ મોહબ્બત એના દિલમાં નથી. બિલકુલ ઝાહિદ લોકો જે દુનિયાથી દૂર હોય, દુનિયાની કંઈ પરવા ન રાખતા હોય, દુનિયાની મોહબ્બતથી જેનું દિલ ખાલી હોય, એવા શબ્દો બોલતો હોય. પણ જ્યારે અમલના મેદાનમાં આવે તો પછી એનાથી તો દુનિયાની મોહબ્બત દેખાય. કેટલો દુનિયાની પાછળ જાતો હોય અને કેટલી દુનિયાની લાલચ ભરેલી છે દિલમાં. મૌલા કહે છે દુનિયા વિશે બોલનાર ઝાહિદ લોકોની જેમ અને દુનિયા માટે આગળ વધનાર, દુનિયાની મોહબ્બત રાખવા વાળાઓની જેમ, ઇમામ કહે છે આવા 2 કિરદાર તારી જાતમાં ના હોવા જોઈએ. ઇન્સાન જેવો છે એમ જ બોલે, જેમ બોલે છે એમ જ અમલ કરે. 2 વાતો ના હોવી જોઈએ, બોલે કંઈક અને કરે કંઈક. સૂરે સફની 2 અને 3 આયતની અંદર ખુદાવંદ આલમ કહે છે યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ લિમા તકુલુના મા લા તફઅલુન. એ ઈમાન લાવવા વાળાઓ, શા માટે એવું બોલો છો જે તમે કરતા નથી?
શા માટે જેના પર અમલ નથી કરતા એ વાત તમે બોલો છો? આ બોલવું કંઈક અને અમલમાં કંઈક, આવા બે કિરદાર, ડબલ કિરદાર હોય એવા ન બનો. મૌલાની આ ભલામણ. ચોથી બુરાઈ કે જેના બારામાં મૌલા બયાન કરે છે કે આપણા અંદર ના હોવી જોઈએ. મૌલા કહે છે ઇન ઉતિયા મિન્હા લમ યશબા વ ઇન મુનિઅ મિન્હા લમ યકના. માણસનો સ્વભાવ છે કે દુનિયાની નેમતો એને જેટલી મળતી જાય ક્યારે ધરાતો નથી, અને ક્યારેક દુનિયાની નેમત મળવાનું બંધ થઈ જાય, ઓછી મળે, જે ચાહતો હતો એ ના મળે, તો આ માણસ સંતોષ નથી રાખતો, બેસબરી કરે છે. મૌલા કહે છે આવા ના બનો. દુનિયાનું જેટલું કંઈ મળે ખુદાનો શુક્ર અદા કરીએ, જે નથી મળતું તો સંતોષ રાખીએ, જેટલું છે એના ઉપર જ આપણે સાતિસ્ફે રહીએ. પણ લાલચથી દિલ ભરેલું હોય, કનાઅત નામની ચીજ ના હોય અને બેસબરી હોય, મૌલા કહે છે એવા ના બનો. ઇન્સાન દુનિયાની પાછળ જેટલો પણ ભાગશે ને, જેટલી દુનિયાને મેળવતો જશે ને, એટલી જ દુનિયા મેળવવાની તલબ એની અંદર વધતી જાય. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક હદીસમાં ફરમાવે છે કે મસલુ દુનિયા કમસલી માઇલ બહર કુલ્લમા શરિબા મિનહુલ અતશાન ઇઝદાદ અતશન હત્તા યક્તુલા. દુનિયાની મિસાલ સમંદરના પાણીની જેમ છે. માણસને જો તરસ લાગે ને, દરિયાનું પાણી જો પીવા મળે ને, તરસ તો નહીં छिपाય, હજી પીશે. તરસ તો એની પૂરી નહીં થાય, સેરાબ નહીં થાય, મરી જશે, પણ આ પાણી પીને ક્યારે સેરાબ થવાનો નથી. દુનિયા પણ આવી જ છે. જેટલું કમાવી લીધા, જેટલું મેળવી લીધા, એને પૂછવામાં આવે હજી જોઈએ છે, તો નામાં જવાબ નહીં હોય, હા હજી જોઈએ છે. ઇમામ કહે છે આવા ન બનો કે દુનિયાથી જ્યારે મળે તો એ ધરાતો નથી, અને જ્યારે ના મળે ત્યારે એ સંતોષ નથી રાખતો. બલકે આનું ઉલટું હોવું જોઈએ. દુનિયાની જેટલી નેમતો મળી છે એનો શુક્ર અદા કરે, જે કંઈ નથી મળ્યું એની લાલચ ના રાખે, જેટલું છે એના ઉપર જ સંતોષ રાખે. આવી સિફત, સારી સિફતો હોવી જોઈએ. આ બુરી સિફતો જેને મૌલા ગણાવે છે એ ના હોવી જોઈએ. ખરેખર નહજુલ બલાગાની આ 150મા નંબરની હિકમત જે આપણી ચર્ચાનો વિષય છે, કોઈ આ 28 બુરી સિફતોને પોતાના જાતથી દૂર કરી લઈને એની દુનિયા અને આખિરત કામયાબ થઈ જાય. એમને એમ નથી કે સૈયદ રઝી નહજુલ બલાગાને જમા કરનાર પોતે કહે છે આખી નહજુલ બલાગામાં કંઈ ના હોત સિવાય આ હિકમત, તો પણ નસીહત મેળવવા માટે કાફી હોત. આખી નહજુલ બલાગા એક બાજુ અને આ નહજુલ બલાગાની 150મા નંબરની હિકમત એ એક બાજુ. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આ મૌલા અલીના શબ્દોને સાંભળવાની, બોલવાની અને એના ઉપર અમલ કરવાની આપણને બધાને નેક તૌફીક અતા ફરમાવે. ઇન્શાઅલ્લાહ આ સિલસિલાને આપણે આગળ વધારશું આવતા જુમાની અંદર. અહેકામ અને મસાઇલની અંદર ક્યારેક આપણને નમાઝ બાદ સજદે સહવ કરવાની જરૂર પડે. સજદે સહવ ક્યારે આપણા ઉપર લાગુ પડે, ક્યારે કરવું જોઈએ, એના મસાઇલ બયાન કરવા પહેલા હું ચાહું છું કે સજદે સહવનો એક તરીકો તમારી સામે રજૂ કરું, બિલકુલ આસાન રીતના. મારે મસલાના જે અઘરા શબ્દો હોય, જે ફિકહની ટર્મ હોય, મારે એ બધું યુઝ નથી કરવું. એકદમ સાદા શબ્દોની અંદર સજદે સહવ મારે જો લાગુ પડે મારા ઉપર, તો મારે સજદે સહવ કેવી રીતના કરવું. નમાઝ આપણી પૂરી થાય, તશહુદ અને સલામ બાદ પરબારા આપણે દિલમાં જ નિયત કરવાની, સજદે સહવ કરું છું ફલાણા ભૂલના કારણે, કુરબતન ઇલલ્લાહ, દિલમાં નિયત કરવાની અને સીધો ચાલ્યો જાય સજદામાં. અલ્લાહુ અકબર કહેવાની પણ જરૂર નથી. નિયત કરીને સીધો સજદામાં. સજદામાં કંઈ પડવાનું, કંઈ વાજિબ નથી પડવાનું, એહતિયાતી મુસ્તહબ છે કે આ રીતના પડે. બિલકુલ ઈઝી છે. બિસ્મિલ્લાહી વ બિલ્લાહી અસ્સલામુ અલૈકા અય્યુહન નબીયુ વ રહમતુલ્લાહી વ બરકાતુ. તરત બેઠા થાય સજદામાંથી,
વળી પાછા સજદામાં જાય, બિસ્મિલ્લાહિ વ બિલ્લાહિ અસ્સલામુ અલૈકા અય્યુહન નબીયુ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ. બેઠા થાય, તશહુદ પડે અને સલામ પડે. થઈ ગયું આપણું સજદે સહવ. આની અંદર કંઈ મુશ્કેલ વાત નથી, કંઈ સખ્ત વાત નથી. આને કહેવાય સજદે સહવ. જો આપણા ઉપર લાગુ પડે તો આપણે આ રીતના કરવાનું છે. હવે ક્યારે સજદે સહવ આપણે કરવાનું હોય, એવી કઈ ભૂલો છે કે જે આપણી નમાઝમાં પડે તો આપણે સજદે સહવ કરવું જરૂરી બને, એને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા ખુતબાની અંદર બયાન કરશું અને ઇન્શાઅલ્લાહ આ અહેકામના સિલસિલાને પણ આપણે આગળ વધારશું. ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા અમારી ઇબાદતો, અમારી અઝાદારીને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. ખુદાયા અમારા મા બાપના ગુનાહોને બક્ષી આપ. અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. પરવરદિગારા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાજત ફરમા. ખુદાયા જો બીમાર છે, ખાસ કરીને જેઓના હકમાં દુઆની ભલામણ કરવામાં આવી, પરવરદિગારા તેઓને શિફાએ કામિલા અતા કર. પરવરદિગારા ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં જલ્દી કરી અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.